Drop it. Hello students, how are you? I hope you all will be fine. वेलकम टू शारदा कोचिंग अकॅडमी, जिथे आपण इंग्लिश शिकतो खूप सोप्या भाषेमध्ये. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण 10वीच्या पहिल्या युनिटमधील चौथा टॉपिक बी स्मार्ट अर्थातच यशस्वी व्हा हा टॉपिक शिकला. या टॉपिकमध्ये आपण त्या टॉपिकमधील महत्त्वाचे भाग, पॅसेजेस, क्वेश्चन आन्सर आणि टॉप 10 क्वेश्चन शिकलेले आहेत. आज आपण त्या टॉपिकचा इंग्लिश वर्कशॉप शिकणार आहोत. तर सुरुवातीला आपण साईड क्वेश्चन्स घेऊया, त्यानंतर आपण इंग्लिश वर्कशॉप शिकूया. ओके, सो लेट स्टार्ट. क्वेश्चन 1. सी, व्हाय डू सम पीपल फाइंड सेटिंग गोल्स अ चॅलेंज? म्हणजेच काही लोकांना सेटिंग गोल्स, ध्येय निश्चित करणे आव्हानात्मक का वाटते बरं? सम पीपल फाइंड सेटिंग गोल्स अ चॅलेंज because of the fear of failure in the absence of any goals. They cannot decide what they want to achieve in the end. Okay, so let's see the second question. How does quantifying goals help us? आपल्याला ध्येयाची परिमाण निश्चिती, क्वांटिफाईंग गोल मीन्स ध्येयाचे परिमाण निश्चित करणे, आपणास कशा पद्धतीने उपयोगी ठरते? Now see its answer. Quantifying goals help us to provide detailed and exact ways to track progress against goals. This makes it easy to benchmark performance throughout the goal period, including areas to improve. In the game of football, the player's exact role and position has to be clearly defined. Next, question 3. What factor is real while setting goals? ध्येय निश्चित करीत असताना कोणता फॅक्टर किंवा कोणता घटक अनरियल म्हणजेच अवास्तव असतो? आन्सर. एक्सपेक्टिंग टू बिकम an expert in a short amount of time is an unreal factor while setting goals. Building expertise always takes time. Next, question 4. To what are efforts towards success compared to and why? नेमकं यशाकडे केली जाणारी वाटचाल त्याची तुलना कशाशी केलेली आहे आणि का बरं? आन्सर. सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क बिकॉज फाइंडिंग द राईट फुटिंग प्रिसियसली, mastering the skills and getting to the next place all depend on how we approach and tackle the problem. Here, efforts towards success is compared to walking in the dark. I hope you might have understood these side questions. Now let's see questions given in English workshop. Question 1. Complete the following with the words associated with the text and the given title. इथे आपल्याला मध्यवर्ती दिलेल्या शीर्षकाप्रमाणे खाली दिलेला जाल तक्ता पूर्ण करायचा आहे. मग कशा पद्धतीने पूर्ण करता येईल बरं? या ठिकाणी आपल्याला यशासाठी लागणारे घटक विचारलेले आहेत. मग कोणकोणते असू शकतात? फर्स्ट, स्पेसिफिक, देन आयडेंटिफाईंग एरिया, नेक्स्ट टाइम बाउंड ॲक्शन, देन रिअलिस्टिक, देन बिल्डिंग एक्सपर्टाइज, next achievable, next tracking progress, and measurable. Okay, so these are the components of success. Next, question number 2. Pick out examples from the text that support each of the following facts. खालील तथ्यांना आधार देणारे काही एक्झाम्पल्स आपल्याला या टेक्स्टमधून, पाठामधून काढायचे आहेत. फर्स्ट, गोल्स शुड बी अचिवेबल. आपली ध्येय ही प्राप्त करण्याजोगी असावीत. Answer. We can't become a president, a prime minister, but we can hope to hold the office of an important social worker and deliver results. Now see second. Next, B. A time limit should be set to achieve goals. आपली ध्येय प्राप्त करण्यासाठी
ठराविक वेळ निश्चित केली जावी. या ठिकाणी काय म्हणता येईल बरं आपल्याला? आन्सर, फॉर रिड्युसिंग वेट इट मे बी एक्झरसाइज अँड डायट अँड स्ट्रेस फ्री थॉट्स. ऑल दिस हॅव टू बी प्रॅक्टिस्ड अँड इम्प्लिमेंटेड without hesitation, doubt or indifference, but within a deadline. Okay, so next, a specific field or area has to be fixed to achieve goals. एक विशिष्ट क्षेत्र आपण निवडायला पाहिजे आपण ठरवलेले ध्येय मिळवण्यासाठी. Answer, if it is building a house, what exactly is the capacity required and how long can it stretch? So this example is fit for this. Next, D, good results depend upon the quality and quantity of the work put in. चांगल्या प्रकारचे परिमाण म्हणजेच परिणाम हे चांगल्या प्रकारच्या कामाचा दर्जा आणि गुणवत्तेवर आधारित असतात. एक्झाम्पल, आन्सर, life is like a trumpet. If we don't put anything in, we can't get anything out. A benchmark is needed to track progress. कोणत्याही व्यक्तीला आपण करत असलेल्या प्रगतीचे मोजमाप करण्यासाठी मानके ठरवावी लागतात. एक्झाम्पल, इट्स आन्सर, while playing football, a player's exact role and position has to be clearly defined. तर सर्वांना क्वेश्चन 2 समजलेला असेल. नाव सी क्वेश्चन 3, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. आपल्याला दिलेले वाक्य पूर्ण करायचे आहेत. ए, स्मार्ट गोल्स आर. आन्सर, अ मेथडॉलॉजी ऑफ थिंकिंग दॅट हेल्प्स पीपल रीच सक्सेस. सेकंड, बी, टू व्हॅल्युएबल ॲसेट्स ऑफ सेटिंग गोल्स आर. Answer, a sense of originality and a stepping stone to illuminate the path. Question 4, read this quote. खालील अवतरण वाचा. If we don't put anything in it, we can't get anything out. जर आपण मध्ये काहीच नाही टाकलं तर त्यामधून काहीच बाहेर येणार नाही. Guess the meaning. ह्या अवतरणाचा अर्थ काय आहे ते ओळखून घ्यायचा आहे. डिस्कस इन पेअर्स, तुमच्या गटामध्ये चर्चा करायची आहे. अँड फाइंड सिमिलर कोड्स दॅट ब्रिंग इन द सेम मिनिंग. आणि असेच अर्थाचे इतर सुद्धा तुम्हाला काही अवतरणे लिहायचे आहेत. आन्सर, ए, यू रीप ॲज यू सो. नेक्स्ट, बी, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट. नेक्स्ट, नथिंग व्हेंचर्स नथिंग हॅव. Next, the longer you work, the more you get. And last, well begun is half done. म्हणजेच योग्य सुरुवात हेच अर्ध यश असतं. Okay, so you might have understood this question 4. Now, drafting a speech. Question 5, draft a speech, discuss in groups and block and make notes about it. आता या ठिकाणी आपल्याला ड्राफ्टिंग अ स्पीच म्हणजेच भाषणाचा लेखी मसुदा कसा तयार करायचा या बाबतीमध्ये मित्रांशी चर्चा करून काही नोट्स तयार करायच्या आहेत. तर चित्रामध्ये दिल्याप्रमाणे आपल्याला या ठिकाणी वेब चार्ट दिलेला आहे, त्याचे आपण एक एक मुद्दे पाहूया. फर्स्ट पॉईंट घेऊ, हाऊ टू स्टार्ट, की आपण आपलं भाषण कसं करायला पाहिजे. वी शुड स्टार्ट बाय ग्रीटिंग द ऑडियन्स अँड इंट्रोड्युसिंग द टॉपिक. नेक्स्ट, सेकंड, डू आय नो द फॉर्मॅट. आपल्याला तो भाषणाचा फॉर्मॅट माहिती आहे का? यस, आय नो द फॉर्मॅट. 3 स्टेज आहेत भाषणाच्या. फर्स्ट, ग्रीटिंग अँड इंट्रोडक्शन. सेकंड, मेन थिंग विथ सपोर्टिंग एक्झाम्पल्स. अँड थर्ड, कन्क्लुजन विथ मॉरल लेसन. थर्ड पॉईंट आहे वेब चार्टचा. व्हिच आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट एलिमेंट्स टू बी इन्क्लुडेड. कोणते महत्त्वपूर्ण घटक आपण भाषणामध्ये घ्यायला हवेत हे सुद्धा आपल्या नोट्समध्ये लिहायचं आहे. तर त्यामध्ये आपल्याला मेन थीम, सेंट्रल आयडिया, आर्ग्युमेंट विथ एक्झाम्पल्स हे मुद्दे त्यामध्ये ॲड करावे लागणार आहेत. नेक्स्ट, फोर्थ आहे व्हॉट आर द रिलेव्हंट थॉट्स, स्लोगन्स, मॅक्झिम्स. आपल्याला चौथ्या मुद्द्यामध्ये हे लक्षात घ्यावं लागेल की कोणते संबंधित विचार, घोषणा
किंवा म्हणी त्या भाषणासोबत अटॅच करायच्या आहेत. तर वी शुड यूज स्लोगन्स अँड मॅक्झिम्स दॅट आर क्लिअर, दॅट विल क्लिअर द थॉट्स अँड मेन पॉईंट्स. आपल्याला असेच भाषणामध्ये स्लोगन्स आणि मॅक्झिम्स घ्यावे लागतील जे आपले भाषणामधील विचार स्पष्ट करण्यास मदत करतील. नेक्स्ट 5th पॉईंट वेब चार्टमधला हाऊ टू ब्रिंग क्वालिटी टू युअर स्पीच. आपल्या भाषणाचा दर्जा कसा वाढवावा. वी शुड यूज जेस्चर्स, वी शुड करेक्ट प्रोनाउन्स द वर्ड्स, वी शुड क्लिअर द व्हॉइस अँड आवर फेस शुड बी fearless. So these points will bring quality to our speech. Next 6th point is what should be the size length of the speech. भाषणाची किती लांबी असावी किंवा भाषण किती मोठं असावं. तर the speech should be accordance with scope of the topic, not too long but not very short. Next the 7th point is what to write. आपण नेमकं काय लिहिलेलं असावं. We should write only points that are directly related to the topic with the examples. We should not write unnecessary details. Okay, next 6th point is what is the systematic overall procedure to justify an impressive speech. एखादं भाषण प्रभावी आहे का नाही हे तपासण्यासाठी कुठली पद्धतशीर कार्यपद्धती आपण वापरायला पाहिजे. तर क्लिअर थॉट्स, well organized and good presentation in the speech. There should be simple language. It should be facial expression with the speaker, eye contact with the audience. तर असे काही मुद्दे आहेत ज्यामुळे ते स्पीच अधिक इम्प्रेसिव्ह किंवा प्रभावी आहे का नाही आपल्याला समजतात. त्यानंतर पहा क्वेश्चन नंबर 6 मध्ये आपल्या स्पीच डेव्हलपमेंटचे 3 टप्पे दिलेले आहेत. फर्स्ट सांगितलेलं आहे की ए मध्ये कंटेंट काय काय असावं. ए ग्रीटिंग अँड इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, अभिवादन आणि विषयाची सुरुवात. बी एक्सपोजिशन ऑफ मेन थीम, क्लिअरिटी ऑफ मॅसेज, ऑर्गनाइज द थॉट्स. त्याच्यामध्ये आपण आपले मूळ मुद्दे, महत्त्वाचा संदेश आणि आपले एकत्रित केलेले विचार प्रभावीपणे सादर करावे लागतात. सी मॉरल अँड प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन विथ एक्झाम्पल्स, दिलेल्या उदाहरणांचे प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल्स. आणि डी कन्क्लुजन. ह्या 4 टप्प्यांमध्ये आपलं भाषण लिहिलेलं असावं. नेक्स्ट बी स्पीकिंग प्रेझेंटेशन. मग जेव्हा आपण समोरासमोर ते भाषण देत असतो त्यावेळेस आपल्याला कुठल्या गोष्टी असायला पाहिजेत. ए व्हर्बल क्लॅरिटी, शब्द स्पष्ट असावेत. प्रोनाऊन्सिएशन ऑफ वर्ड्स, शब्दांचे उच्चार ठळक असावेत. व्हॉइस मॉड्युलेशन अँड पोझिशन, म्हणजेच आवाजातील चढ उतारसुद्धा असावेत. बी प्रेझेंटेशन स्पीकिंग स्टाईल मॅनरिझम, आपण कशा पद्धतीने त्याचं सादरीकरण करत आहोत, त्याचे स्पीकिंग स्टाईल अँड मॅनरिझम, त्याची स्टाईल आणि मॅनरिझम कशी आहे. ऑडियन्स आहे. त्यानंतर आय कॉन्टॅक्ट, ॲबिलिटी टू कीप द ऑडियन्स एंगेज, त्या प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करण्याची ॲबिलिटी पाहिजे. सी कॉन्फिडन्स, आपण बोलत असताना कॉन्फिडन्स म्हणजेच आत्मविश्वास. जेस्चर्स म्हणजेच हावभाव. एक्सप्रेशन म्हणजेच आपले भाव. स्टेज करेज आणि व्यासपीठावरचं धैर्य दिसून आलं पाहिजे. सी युजफुल फ्रेजेस अँड व्होकॅबलरी, मग भाषण देत असताना कुठल्या कुठल्या फ्रेजेस आणि व्होकॅबलरी आपल्याला वापरता याव्यात. ए इट्स प्लीजर टू सी यू ऑल, अशा पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी फ्रेजेस वापरू शकतो. किंवा आय एम हॅपी टू सी यू टुडे, तुम्हाला पाहून आज मला आनंद झाला. इट्स गुड टू सी यू ऑल हिअर, सर्वांनी इथे पाहून आनंद वाटतो. अशा पद्धतीने आपण युजफुल फ्रेजेस वापरू शकतो. टुडेज टॉपिक इज डॅश डॅश, आय वुड लाईक टू टॉक टू अबाउट माय टॉपिक इज, अशा पद्धतीने आपण विषयाला सुरुवात करू शकतो. द पर्पज ऑर एम ऑफ द स्पीच, ह्या भाषणाचा उद्देश असा आहे की, म्हणून आपण पुढे सांगू शकतो. किंवा डी आय विल फोकस ऑन द डॅश डॅश. इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क मी, जर काही प्रश्न असेल तर तुम्ही विचारू शकतात असं आपण म्हणू शकतो. तर अशा पद्धतीने ए बी आणि सी मध्ये स्पीच डेव्हलपमेंट अर्थात आपल्या वक्तृत्व कौशल्याचा विकास 3 टप्प्यांमध्ये कसा करता येईल आपण पाहिलेला आहे. क्वेश्चन सी मध्ये आपण भाषण देत असतानाचे डूज अँड डोंट्स, म्हणजे हे करा आणि हे करू नका, आपण पाहूया. खाली दिलेल्या टेबलमधून आपण शिकू शकतो की आपण भाषण देत असताना कुठल्या गोष्टी केल्या जाव्यात आणि कुठल्या केल्या जाऊ नयेत. तर विद्यार्थ्यांनी स्टॉप करून हा टेबल लिहून घेऊ शकतात. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 8, यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन अॅन इंटर स्कूल इलोक्युशन कॉम्पिटिशन. तुम्ही इंटर स्कूल इलोक्युशन कॉम्पिटिशन म्हणजेच आंतरशालेय वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये भाग घेणार आहात.
द सब्जेक्ट गिवन टू यू इज हाऊ टू अचीव सक्सेस इन लाईफ. तुम्हाला दिलेला विषय हा आपल्या आयुष्यामध्ये यश कसं मिळवावं हा विषय आहे. ड्राफ्ट अ स्पीच टू प्रेझेंट इट इन अ कॉम्पिटिशन. त्या स्पर्धेमध्ये भाषण सादर करण्यासाठी तुम्हाला ड्राफ्टिंग अ स्पीच म्हणजेच भाषणाचा मसुदा खालील वेब चार्टच्या मदतीने तयार करायचा आहे. तर तुम्ही हा वेब चार्ट पाहू शकतात आणि स्टॉप करून त्याखाली दिलेले ड्राफ्टिंग अ स्पीच या ठिकाणी तुम्ही लिहून घेऊ शकतात. ओके, सो पहा, ऑनरेबल मिस्टर पाटील सर, द हेडमास्टर ऑफ आवर स्कूल, my loving teachers and my brothers and sisters. I am here to deliver my speech on how to get success in life. In fact, success is the culmination of the good qualities in us. First step to achieve success is setting goals. A work without a goal is like a journey without any destination. Once we have set goal in life, we have to plan about how to lead towards achieving it. To achieve success in a certain field, we should have proper knowledge of that field. We should try to get more and more information of that field. It is right said that courage is the surest weapon of man's success. Nothing will achieved if we lose our confidence. We must try hard to succeed. There is no substitute to hard work. At the same time, if we fail, we should try again and again. We should never give up. We should dedicate ourselves wholly to get success. At the same time, proper guidance of the elders is also very helpful. We should follow the examples of successful people. So, you might have understood English workshop.